بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد ما شاء الله الفاتح لمن غلق والخاتم لمن سبق صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أقلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلوات محمد وعلى ارباب اعضاء اور بادہ کشان صحبائے ولایت شعری اور نظمی سلسلہ ہی کہوں گا ختم ہو گیا مگر بد نظمی اب بھی نہیں ہونی چاہیے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اشعار کے اشارے سمجھتے ہیں وہ نثر کے واضح الفاظ سمجھتے ہیں وہ ایک کلچر بن گیا ہے نا بغیر سمجھے بھی تعریف ہوتی ہے کبھی کبھی سمجھ کے بھی نہیں ہوتی بہرحال اپنا اپنا سلیقہ ہے اپنا اپنا انداز ہے سب کو نوازتے ہیں آپ اگر ہمت افزائی نہ کریں تو یہ شمع ذکر اہل بیت گل ہو جاتی کب کی کب تک صدا صحرا میں گونجے گی جب تک کوئی آواز بازگشت نہ ہو تب تک کسی بھی صدا کا کوئی صلہ نہیں بہرحال میں جو لوگ مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں
یعنی وقت وغیرہ اچھا خاصا ہو چکا ہے. 1 گھنٹہ میں یوں بھی یہاں لیٹ ہی بیٹھتا ہوں. ہم لوگ سب لیٹ آتے ہیں لیٹ جاتے ہیں. یہاں نہیں, یہاں سے لیٹ جاتے ہیں گھر پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو کوئی صاحب مجھ سے مروت نہ کریں, نہ یہاں عزا خانے کے انتظامیہ سے مروت کریں. جو جتنے وقت کے ارادے سے اور بس جتنا فیضیاب ہونے آیا تھا, کوئی خود ہی اپنے نصیب میں ڈنڈی مار لے تو ہم کیا کریں. نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ, اگر نہیں ہے میرے اشعار نہ کہوں بلکہ الفاظ میں معنی نہ صحیح. تو بہرحال میں کہیے تو چراغ محفل بجھاؤں اور اس کی تاریکی سے اگر فائدہ اٹھانا ہو تو اٹھائیں. میں خالص اصحاب چاہتا ہوں. میں ردوا کھدوا ہلڑ بھیڑ بھگڑ قدر بے معرفت کا گھیرے ہوئے لوگ وہ والے ہمیں بھی سامعین پسند نہیں ہیں. الحمدللہ یہاں بہت چنندہ ہیں, تقریباً سب کے چہرے پہچانتا ہوں. مطلب پچھلے 2 دنوں میں جو تھے تقریباً اسی کے آس پاس تعداد 2-4 اور کم کر لیں, لیکن وہ سب ماشاءاللہ چنندہ لوگ تھے. اچھے معیار سماعت تھا, ورنہ میں یہاں تو خون جگر تھوک دیتا اگر قدرداں نہ ہوتے. ایک مل جل کے سلامات پڑھیں بر محمد. ڈاکٹر صاحب اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر پیر میں فریکچر ہو تو زبان تو کام کر رہی ہے. کچھ لوگوں کی زبان میں فریکچر ہو جاتا ہے جبکہ وہ ہڈی ہے بھی نہیں. صلوات پر محمد وآلہ. ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں لا اکراہ فی الدین. میں پچھلے دونوں اپنے بیانات کو کنٹینیو کرتے ہوئے, اور آپ اگر متوجہ رہیں تو آپ کا کم وقت ضائع کروں گا, بلکہ ضائع کیوں کہوں, استغفر اللہ, کم صرف کروں گا, وقت کم استعمال کروں گا. آپ متوجہ رہیں بس. ارشاد ہوا لا اکراہ فی الدین. اللہ اپنے دین اور اپنے قانون کا مزاج بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے دین میں کوئی جبر, کوئی اکراہ, کوئی زبردستی, کوئی کھینچا تانی نہیں ہے. کوئی بھی اپنے نظریات اور اپنے اوپینینز, اپنے افکار کو بغیر دلیل پیش کیے ہوئے کسی پر بھی تھوپنے اور لادنے کا حق نہیں رکھتا. خود میرے دین کے سلسلے میں, میرے سلسلے میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی مجھے منوائے. کوئی میرے دین کا مجھ سے زیادہ مخلص نہ بنے. جتنا میں اپنے دین کا مخلص ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی ملا میرے دین کا مخلص نہ بنے. مجھے سوچو, سمجھو, پرکھو, میرا دین سمجھو, مجھے پہچانو. اگر ہر حلق سے اتر رہا ہوں, تیری عقل میں آ رہا ہے, معیار عقل پر کسوٹی پہ پرکھ کے میری اہلیت کو پرکھ کے مجھے مان. اس لیے کہ مجھے بغیر معرفت کے تیرے کھوکھلے سجدے اور تیری سستی بندگی نہیں چاہیے. اگر میں تیرا مسجود بننے کے لائق ہوں تو میرے آگے سر جھکا. میں اپنے عدل کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, تجھ سے مجھے کوئی شکوہ نہ ہوگا اگر تو مجھے پہچان کے اور اگر اس لائق نہ سمجھ رہا ہو کہ میں تیرا اللہ بننے کے لائق اور اس کی اہلیت رکھتا ہوں تو مجھے سجدہ نہ کر, اس لیے کہ مجھے سجدوں کی کوئی کمی نہیں ہے. مجھے سجدوں کی کوئی کمی نہیں ہے, اور میں تجھے درس بندگی بتا رہا کہ بغیر پرکھے ہوئے کسی کو نہ مان. اگر تو بغیر اہلیت کے پرکھے ہوئے میرے آگے جھک گیا تو تو اپنے عقیدے کی زندگی میں بہت کشمکش میں پڑ جائے گا. ہر ایک بے ہنر, بے کمال, بغیر اہلیت کے جب تجھ سے کہے گا کہ میرے آگے جھک, میری بیعت کر, تو اس کو کیا جواب دے گا؟ منزل اول میری ہی منزل پہ معیار کو اتنا سخت بنا دے کہ جب کوئی بھی بے کمال تجھ سے کہے کہ میرے آگے جھک تو تم میرا حوالہ دے سکے کہ جب میں اللہ کو اللہ نہ مانا, بغیر اہلیت کے پرکھے ہوئے, تو کسی ایرے غیرے کے ہاتھ پہ کہاں سے بیعت کروں.
نہیں پہچانا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے میری وصیت کو وحشت ہے بے پرکھے ہوئے بہت جلدی میرے قریب آنے والوں سے. میرے قریب مگر پرکھے ہوئے میرے نا قرب مکانی کا تجھے شوق ہے. میں تو کہیں بھی نہیں ہوں, ہر جگہ ہوں. تو میرے تقرب کے معنی کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں نے کب تجھے اپنے قریب بلایا ہے؟ اس زمین پہ میرا ایک گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں, اسے میں نے اپنے سے منسوب کیا ہے. کب میں نے تجھے بلایا ہے کہ آپ میرے خانہ کعبہ میں رہ جے, آ کے معتکف ہو جا, وہاں بیٹھ جا؟ کب ہم نے کہا ہے کہ تو میرا پڑوسی بن جا؟ میں نے تیری زندگی میں ایک بار, وہ بھی تمام شرائط اور ایبلٹی اور استطاعت کے بعد, اپنے گھر کا حج واجب قرار دیا. کیا تجھے پیغام نہ پہنچا کہ مجھے بہت زیادہ قربتیں نہیں چاہیے تیری, تو اپنے گھر میں رہ, صلاحیت اگر ہو, ایبلٹی ہو تو میرے گھر کا حج کر, وہ بھی سارے حقوق کو ادا کرنے کے بعد میرے گھر کا حج کر. میں ہرگز وہ حج کو قبول نہیں کرتا جو میرے بندوں کے حقوق کو پامال کر کے بار بار کیے جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی یہ مسجدیں میرے چھوٹے گھر ہیں. میں نے کب کہا یہاں آ کے معتکف ہو جا, بیٹھ جا؟ میں نے سال بھر میں کبھی ایک 3 دن کے لیے اعتکاف کی بات کی ہے. میں نے کب کہا ہے کہ میرے گھر میں آ؟ تو میرا مزاج نہ پہچانا. میرے دین کا مزاج یہ ہے کہ میں نے 17 رکعت 24 گھنٹے میں تجھ پہ واجب قرار دی اور کہا ہے کہ یہ 17 رکعت واجب فرائض میرے گھر میں پڑھ, باقی مستحب نمازیں جو ہے وہ میرے گھر سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں پڑھ. تو جو قرب کے مفہوم کو سمجھا ہے, میرے قریب آنے کا یہ سلیقہ نہیں ہے. میں اتنا دور ہوں کہ تصورات و اوہام اور فکروں سے بھی بعید ہوں. میں فقط آنکھوں کے ان چربی کے ڈھیرے یہ تیرے سینس آرگنز ہی سے پردہ نہیں کرتا. میں اتنا بڑا محجوب و پردہ دار ہوں کہ جو تیری عقل سے بھی پردہ داری کرتا ہوں. میں تیری عقل سے بھی پردے میں ہوں. میں پردہ نشین ہوں. میں پسے پردہ زنگاری چھپا ہوا معشوق ہوں. میرا قرب یہ نہیں ہے کہ میری مسجدوں میں آ کے بیٹھ جا, میرے گھر کا پڑوسی بن جا, میرے خانہ کعبہ میں آ کے رہ. یہ تیرے رہنے کے لیے نہیں ہے. یہ میرا گھر تیرے رہنے کے لیے نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ تو ابھی اپنے کو نہیں پہچانا ہے. اگر تو اپنے کو پہچان جاتا تو مجھے پہچان جاتا. تو میرے قریب نہ, تو اپنے قریب آ. تجھے میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں قریب آتا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم جو ہے وہ رگے جڑ سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں. تو میرے قریب آنے کی کوشش نہ کر, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر. میں خود بخود قریب آ جاؤں گا, میں خود بخود قریب آ جاؤں گا. پہلے اپنے کو پہچان, تیرا معیار کیا ہے تو تم مجھ کو پہچان جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ تو اپنے لیول کو نہیں جانا ہے, تیرا پہچان تو اپنے کو. طبقات موجودات میں سب سے بلند میں نے تجھے بنایا, تیرے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو روشن کیا. تیرا نفس محترم اتنا محترم ہے میرے نزدیک کہ میں نے تیرے نفس کی قسم کھائی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم ہے نفس انسانی کی, اور قسم اسے پیدا کرنے والے سنوارنے والے کی. پھر ہر نفس انسانی کو میں نے الہام کر دیا ہے. تقوی کا بھی الہام, پرہیزگاریوں کا بھی الہام, اور اس کے فجور اپنے گناہوں کا بھی الہام کر دیا ہے. ہر نفس انسانی صاحب الہام ہے. تو کیا اپنے کو سمجھ رہا ہے تیرے وجود میں ایک پیغمبر ہم نے دکھایا ہے. ہر انسان اپنے ساتھ ساتھ ایک پیغمبر لیے ہوئے ٹہل رہا ہے. تو تیری عقل ہے, ذرا غور کر, اپنے کو پہچان. ہم نے تجھے جماعت نہیں بنایا, پتھر نہیں بنایا, گھاس پھوس اور پلانٹ نہیں بنایا, تجھے حیوان نہیں بنایا, بلکہ تجھے انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. اس کائنات کے گلشن کو سجا کر تجھے صدر نشین مسند عالم امکان بنایا. اپنا تاج نیابت و کرامت اور اپنا تاج خلافت تیرے زیب سر کیا. اور میں نے یہ ساری کائنات یہ میں نے تیرے لیے بنائی ہے. یہ کائنات میں نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کائنات میں نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے, یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے. مجھے اس کائنات کو پیدا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. یہ مقصود و غرض اصلی خلقت کا یہ کائنات نہیں ہے, مقصود اصلی تو ہے. یہ کائنات میں نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے. یہ زمین کا فرش زمردی تیرے لیے بچھایا, یہ عرش کا کہکشانی شامیانہ تیرے لیے تانا, یہ قندیل شمس و قمر تیرے لیے لٹکائی, یہ ستاروں کی راہگزر تیرے لیے بنائی, یہ دریاؤں میں روانی تیرے لیے دی, یہ موجوں میں طغیانی تیرے لیے دی, یہ ساحل سے موجے میں سر پھٹک رہی ہے. حقیقت میں تجھے بس پردہ کائنات چھپے ہوئے مسجود کا خراج بندگی پیش کرنے کا سلیقہ سکھا رہی ہے. یہ ساحل میں جو سر موجے پھٹک رہی ہے یہ تجھے بتا
करती हुई जो तेरे मशान जल को मुअत्तर कर रही है, ये हकीकत में तुझे दर से बंदगी देना चाह रही है। ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया, ये मुर्गान खुश नहन की नगमा सराइया ये तेरे ज़ौक़ नगमगी की तस्कीन के लिए बनाई है। ये ज़मीन तेरे लिए बिछाई, ये अफलाक तेरे लिए है, ये सैयारों में गर्दिश तेरे लिए है, ये गुलशन रंगों बू में निखार तेरे लिए है, ये गुलों में निखार तेरे लिए है, ये अर्ज़ सुफ़ला अर्श औला के दरमियान ज़मीन और आसमान में ये जो कुछ भी है ये तेरे लिए बनाया है। ऐ इंसान अपने लेवल को पहचान, अभी मेरे करीब ना, मैं अपने को पहचान तो मुझे पहचान जाएगा। ये कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है, ये कायनात मैंने अपने लिए नहीं बनाई है, ये कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है, तुझे मैंने अपने लिए बनाया है। मैंने अपने लिए नहीं बनाई है, मैंने कायनात तेरे लिए बनाई है। ये निशानियां सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। हम अन क़रीब इन कायनात, इन उफ़क़ों में, इस कायनात पे और खुद उनकी नफ्सों और इनके जानों में अपने वजूद की निशानियां इन्हें दिखाएंगे ताकि इन पर रोशन और आश्कार हो जाए कि वो हक़ है। ये निशानियां मैंने अपने लिए नहीं बनाई है। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फ़ुल्कि लती तजरी बिमा यनफ़अुन नास व मा अंज़लना मिनस समाई माअन फ़अह्यैना बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वस्सहाबिल मुसख़्ख़र बैन समाई वल अर्ज़ व लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये ज़मीन और आसमान, ये रोज़ और शब का एक दूसरे के ताक़ुब में पै दर पै आना, ये शाम और रोज़ का, ये दिन और रात का एक दूसरे के ताक़ुब में पीछे एक दूसरे के आना, ये सैयारों में गर्दिश, ये अफलाक में गर्दिश, ये ज़मीन और आसमान के दरमियान ये लकहाए अब, ये बादल के टुकड़े जो मेरे कतराते रहमत के, जो बाराने रहमत के कतरों को अपने दोष के ऊपर बतौर अमानत के संभाले हुए दोषे हवा पे सफर करते हुए रवा दवा है और मुर्दा और प्यासी जमीनों की तलाश में है कि मुस्तहिक जमीनों पे अब्र रहमत का छिड़काव करके मौत के बाद उन्हें फिर से हयात नौ अता कर दे कि खुद सूखी जमीन से हयात की कोई फूट उठे। ये जमीन और आसमान के दरमियान, ये पहाड़ों के दरमियान गुनगुनाती हुई नसीम सहारी और ये हवा का एक दूसरे के पीछे आना, ये सारी कायनात में जो कुछ भी हमने पैदा किया है ये हमने साहिबाने अक्ल के लिए पैदा किया है। ये निशानियां, ये छोटी छोटी निशानियां ये मैंने तेरे लिए पैदा की है। ये किस लिए पैदा की है कि तू मेरी तलाश और दुस्तजू में राह मारिफत में कदम आगे बढ़ा। हमने छोटी छोटी निशानियां पैदा की है कि इनको देख तू मखलूक से खालिक का अंदाजा लगा ले, इसलिए कि हर तावीर जो है वो मामूर के मेवार का सुराग देती है, हर तस्वीर जो है वो मुसव्विर की फनकारी का पता देती है, हर सनअत जो है सानिक के कामिलियत का पता देती है, हर शाहकार जो है वो अपने बनाने वाले की मारिफत का अंदाजा लगाता है। मैं तो नजर नहीं आ सकता, न चक्र बशर में आ सकता हूँ, न तेरी बज़्म और महफिल में चराग़े रुख़े ज़ेबा लेके आ सकता हूँ, न मैं तुझे अपना दीदार करा सकता हूँ, न मैं तुझसे बात बड़ा हिरास कर सकता हूँ, मगर मुझे शौक है कि तू मुझे माने। तो अब ये तेरा टेंशन नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने आयतें भेजी है, जरा देख शम्सो कमर को देख, अंदाजा लगेगा कितना मुदब्बिर है। वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदल अर्जुन करीम, हमने चांद की मंजिलें मुअय्यन की है ताकि वो घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाए। न शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वला लैलु साबिक़ुन नहार, न सूरज के बस में है कि चांद पे जा पकड़े और न आधी दिन से पहले आ सकती है। न शम्सु तज़री मुस्तक़बिल लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, सूरज भी अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे रवा दवा है। सूरज जो है वो अपनी जगह पे साकित विदाउट मूवमेंट नहीं है, वो भी अपनी मंजिल मुस्तक़बिल की तरफ जा रहा है। ये अल्लाह अज़ीज़ व अलीम का मुअय्यन किया हुआ निज़ाम है। जरा सा तो आंखें खोल के देख, जरा सा तो अपनी अक्ल की आंखों से देख कि इतना एक्यूरेट निज़ाम, इतना बेहतरीन निज़ाम है। तू मेरे शम्सो कमर की हरकत को, उसके मूवमेंट को देखकर अपने माहो साल के कैलेंडर बना लेता है, हजारों साल पहले के कैलेंडर बना रहा है। ये सनसेट का टाइम है, ये सनराइज का टाइम है, ये चांद जो है वो इस मुहाक में गया है, ये बुर्ज में गया है, ये इतने दिन डूब के अब ये फिर से निकलेगा। नजर आए या न नजर आए तुमको, अगर कोई ऑब्स्टेकल होगा है मगर यहाँ नहीं कहीं और दिखाई दे रहा है। ये इतनी काबिलियत कहाँ से आई है? क्या तुमने सूरज को पैदा किया है? क्या तुमने चांद को पैदा किया है? क्या तुमने सितारे को पैदा किया है? क्या तुमने सैयारों को पैदा किया है? जरा जरा से तो अंदाजा लगाओ कि तुम एक जर्रा भी बना नहीं
तुम जर्रा तो नहीं बना पाए, तो कभी तो गौर करो कि जब तुम सब मिलकर न बना पाए तो कोई तो है कि जिसने इन्हें भी बनाया, तुम्हें भी बनाया। मुझे रेत पे नाव चलानी पड़ती, मुझे साहिल पे कश्ती चलानी पड़ती, मुझे सूखे में नाव चलानी पड़ती, मगर ये तौहीद का खुश्क मौजू है। मैं क्या अर्ज करूं, आप कुरान को गहराई से पढ़े तो आपको यूं ही मजा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह साहिबान तिलावत है और तर्जुमे और माना के साथ पढ़ते हैं। ऐ काश को इतनी अरबी भी धीरे धीरे सीख जाए कि बराह रास्त आप कुरान को समझने लगे तो देखे कितना मजा है कुरान के अंदर। ये सब मैंने तेरे लिए बनाया है, कभी गौर तो कर, एक एक जर्रे को जरा सा देख कि तू इन्हें पैदा नहीं कर सका है। ये इसलिए बनाया है कि तू इनको देख के अपने सफर मारिफत का आगाज कर। हम तक आया बेअख्तियार है, जाएगा बेअख्तियार, मगर चाह, जहां चाह पहुंच जा। अगर तू हम तक आना चाह रहा है तो हमारे बताए हुए रास्ते से आ। ये निशानियां जो हमने छोटी बड़ी पैदा की है ये तेरे लिए बनाई है, ये तेरे लिए दलील मारिफत है हमारे तक आने के लिए। मैं कब कह रहा हूं कि ये निशानियां तुझे हम तक ले आएंगी। तू जरा कदम तो आगे बढ़ा, तू राह मारिफत में आगे बढ़ा कदम। तू जरा से इन निशानियों को देख के अपने मारिफत सफर और तहकीक का जुस्तजू का आगाज तो कर। तू आगे बढ़, अगर राह में मुश्किलें आएंगी तो तू आगे बढ़ेगा। तेरा खुलूस देख के हम अपना हाथ भेज के तुझे बुला लेंगे। ये दश्त और कोह और सहरा और जबल और दरिया और जितनी भी कायनात और जमीन और आसमान में चीजें हैं ये तेरे लिए बनाई है, अपने लिए नहीं। भाई तवज्जो है कि नहीं है? आगे बढ़। ये छोटी छोटी मेरी निशानियां हैं, ये छोटी छोटी निशानियां हैं, इनको देख के मेरे करीब आने की कोशिश कर, तेरा सफर आसान हो जाएगा। तू कदम आगे बढ़ा और इतना बस ज़हन में रख कि ये कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है, अपने लिए नहीं, बल्कि इसके आगे भी अपनी नजर में रख। ये कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है, तुझे कायनात के लिए नहीं बनाया। मालिक फिक्र रखने वाले और हर जुमले पे आपकी फिक्र को एक सीना ऊंचा ले जाऊंगा। और मैं नहीं जानता कि आप काबा कौसैन पे चलने के लिए तैयार है कि नहीं। आप तैयार है तो मैं आज नहीं जाना चाह रहा, तो है कि नहीं है? ये कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है, अपने लिए नहीं, बल्कि आप भी तेरी मंजिल नहीं वाज़ेह हुई। ये कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है, तुझे मेरे कायनात के लिए नहीं बनाया। मैं बेकार है कि नहीं है? ये जमीन मैंने तेरे लिए बनाई है, तुझे जमीन के लिए नहीं बनाया। ये सूरज मैंने तेरे लिए बनाया, तुझे सूरज के लिए नहीं बनाया। ये चांद मैंने तेरे लिए बनाया, तुझे चांद के लिए नहीं बनाया। ये सितारा मैंने तेरे लिए बनाया, तुझे सितारे के लिए नहीं बनाया। ये आग मैंने तेरे लिए बनाई, तुझे आतिश के लिए नहीं बनाया। ये दरिया मैंने तेरे लिए बनाया, तुझे दरिया के लिए नहीं बनाया। ये पत्थर मैंने तेरे लिए बनाया, तुझे पत्थर के लिए नहीं बनाया। ये जानवर मैंने तेरे लिए बनाया, ये जानवर तुझे जानवर के लिए नहीं बनाया। भाई तवज्जो है कि नहीं है? मगर और इंसान बदसो और इंसान गद्दार, तू अपनी कदर मंजिलत को न समझा। जो कायनात मैंने तेरे लिए बनाई थी तू समझा कि तू उसके लिए है। मस्जूद समझ बैठा, तू इतना बड़ा बदसौख है कि जिनको तेरे लिए बनाया था तू उन्हें सजदा करने लगा। मैंने सूरज तेरे लिए बनाया, तू सूरज को सजदा करने लगा। मैंने चांद तेरे लिए बनाया, तू चांद की परस्तिश करने लगा। मैंने सितारा तेरे लिए बनाया, तू मेरे सितारे को कातिब तकदीर
लोगों को क्या समझा? मैंने ये निशानियां इसलिए भेजी थी कि इनका हाथ पकड़ के जरा सा आगे बढ़, इसलिए कि तू बाद में है कायनात को पहले पैदा किया, तेरे लिए बनाया मगर पहले, जैसे कि मकीन बाद में मकान पहले, जैसे कि मौलूद बाद में काबा पहले, कायनात को सजा के तुझे भेजना था ना, तुझे मस्जिद कायनात का सदर बनाना था ना। तेरे अक्ल में हमने वो सलाहियत दी है कि अपने अक्ल की कमंदे डाल, मेरे सैयारों की सैर कर। तू अगर अक्ल को ना इस्तेमाल कर तो बहुत कमजोर है, और अगर तू अक्ल को इस्तेमाल कर तो कायनात को तस्लीम कर सकता है। आगे तो ना तू समझा, सूरज जो है, सूरज तू सूरज के लिए बनाया गया, ये नहीं छोटी छोटी आयतें थी। और इंसान बच जाओ, और इंसान बच जाओ, तू मेरी आयत को खालिक आयत समझा, तू मेरी आयतों को खालिक आयत समझा। तू राह के पेचो खम में ऐसा गुम हुआ कि संगे मील को मंजिल समझा। तो मीलों किलोमीटर पत्थरों पे रास्ते में लिखे होते हैं, तो ये छोटी छोटी आयतें ये संगे मील थे, तू संगे मील को मंजिल समझा। तू मब्दा सफर को मकसद सफर समझा, तू आगाज सफर को अंजाम सफर समझा। तू राह के पेचो खम में गुम होके रह गया। और इंसान बच जाओ, कितना कम हिम्मत है तू, तो जुस्तजू और तहकीक मेरी तलाश में निकला तो था, ज़ौक़ सज्जा तेरे खमीर में था, तू असली मस्जूद की तलाश में आगे बढ़ा, मगर तहकीक की राह में और राह तहकीक के थके हुए मुसाफिर, और राह तहकीक के थके हुए मुसाफिर, तू राह में थक के हार के बैठ गया। इसी को कहते हैं जवामर्दी। क्या इसी पे मैंने तुझ पे नर्स किया था और फरिश्तों से तुझे ऊंचा बनाया? तू अपने शरफ को न जाना। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका व फ़ी अय्यि सूरतिन शाअ रक्कबक। ऐ इंसान, तुझे तेरे रब करीम और रहीम से किसने मगरूर कर दिया? ऐ फरेब खुर्दा, ऐ ज़ाहिरी चीजों के फरेब में बहुत जल्दी आ जाने वाले, किसने तुझे रब करीम से बदगुमान कर दिया? जिसने तुझे पैदा किया, तेरे तस्वीर हुस्न को संवारा और जिस सूरत पे चाहा तुझे तरकीब कर दिया। तुझे मैंने अपने सिफाते जलालो जमालो कमाल का आईना इनएकास बनाया था। तो ही तो आईना है जिसमें मेरी सिफतें रिफ्लेक्ट करेंगी। तू अपनी कदर को ना पहचाना, तू इतना बदशौक है कि सूरज मैंने तेरे लिए बनाया था, तू सूरज को सजदा करने लगा, चांद को सजदा करने लगा, सितारे को सजदा करने लगा, पत्थर को सजदा करने लगा, दरिया को सजदा करने लगा। तू इतना डरपोक है, इतना बुज़दिल है कि तमाशा आफताब देखी तो डर के मारे मस्जूद समझ के सजदा करने लगा, खुनकी महताब देखी तो मुतासिर होकर मस्जूद बना बैठा, दरिया की मौजों की तलातुम ग़िज़ियां जो देखी तो उसको देवी समझ के उसकी पूजा करने लगा। किसी जानवर से कुछ फायदा हुआ तो उसको अकीदतें दे बैठा। तो कायनात की छोटी बड़ी चीजें, कभी लालच में झुक गया, कभी खौफ